नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर यह है कि आज YSRCP का धरना मेगा DSC के उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाने को लेकर तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। पिछले 3 दिनों से YSRCP क़ायदीन करनूल के धरना चौक पर धरने में बैठे हैं, यानी जंजीरी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका ये मुतालबा है कि मेगा DSC 2025 में जो धांधलियाँ पेश आई हैं, जो हक़दारों को हक़ नहीं मिला है, उनको जो है हक़ का मुतालबा करते हुए एक जंजीरी हड़ताल लगाई गई है। पिछले 3 दिनों से जंजीरी हड़ताल जारी है। आज तीसरे दिन माइनॉरिटी क़ायदीन ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर रियासती माइनॉरिटी क़ायद क़ादर बाशा के अलावा दीगर माइनॉरिटी क़ायदीन की बड़ी तादाद इसमें देखी गई। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि DSC में जो भी धांधलियाँ हुई हैं उसमें जो है फ़ौरी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए और CBI इंक्वायरी का जो है डिमांड किया गया है। इसी तरीके से नारा लोकेश जो है रेजिग्नेशन का मुतालबा किया गया है। इस मौके पर BC SC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी क़ायदीन जो है शिरकत किए हैं। क़ादर बाशा स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर और इसी तरीके से चल्ला विघ्नेश कुमार रेड्डी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट TMD फेरोज़, सिटी BC सेल प्रेसिडेंट बाबू, सिटी हैंडलूम विंग प्रेसिडेंट नीलाकंठा, सिटी RTI सेल प्रेसिडेंट गड्डा राजशेखर, YSRCP डिस्ट्रिक्ट BC सेल प्रेसिडेंट राघवेंद्र नायडू ने जो है इसमें शिरकत की और स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी यूनुस, जॉइंट सेक्रेटरी सलीम वहीद यानी बाबू भाई, रियाज, साबिक कारपोरेटर यूनुस, ज़ुबैर शेख, अमानत और इसी तरीके से शाशा और दीगर में भी जो है इसमें जो है शिरकत की है। लीडर्स में हुसैन, हबीब, फ़ेरोज़, करीम, मकबूल, रियाज और मोहम्मद वग़ैरह ने भी इस एहतजाज में शिरकत की। जंजीरी भूख हड़ताल जो है साबिक़ मेयर करनूल के जो है पानी पिलाने से ख़त्म हुई। कल भी जो है ये जंजीरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। YSRCP क़ायदीन का यह कहना है कि जब तक उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। BC అధ్యక్షుడు మీరు కూడా ఇవాళ దండేసుకో వాడు దండి మారదే निकालो लेडीज कार पंपा लास्ट लास्ट ఒక ఫోటో నేను వి ఖాదర్ బాషా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మైనార్టీ అధ్యక్షుడిని YSRCPలో. ముఖ్యంగా ఈరోజు కర్నూలు రావడానికి కారణం ఏమంటే మన ఫిరోజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు, అలాగే మన జనరల్ సెక్రటరీ యూనిస్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ పార్టీ సీనియర్ లీడర్స్ అందరూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వీరి యొక్క అధ్యక్షతన ఈ DSC గురించి 2025లో ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు ఆశగా ఎదురు చూశారు. ఎందుకంటే కనీసము దీంట్లోనే మాకు జాబులు వస్తాయి కదా అంటే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా ఆయన లోకేష్ గారు మంత్రి, దానికి లోకేష్ గారు అంటే అనుభవం లేదులే పాపం. ఫస్ట్ ఏంటంటే MLCగా మినిస్ట్రీ ఇచ్చేశారు, దాని తర్వాత 5 సంవత్సరాలు గమనం ఉన్నాడు, మళ్ళీ ఉన్నటువంటి మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు. ఎప్పుడు స్వార్థమే తీసుకుని ఈ పోస్ట్ అన్ని ఫిలప్ చేశారు. మొత్తము యువత అంతా
ఎంతో ఆశగా చూసిన ప్రతి సంవత్సరానికి ప్రతి నెలకి 3,000 నిరుద్యోగ భత్యం ఇస్తానంట చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అది కూడా ఇవ్వలే. పోనీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా పెండింగ్ ఉంది, అది రిలీజ్ చేస్తా అంటే అది రిలీజ్ చేయలే. చెప్పిన సూపర్ 6 అన్నాడు కానీ ఒకటే ఏదో బస్సు ఏదో కొంచెం లేడీస్ ప్రయాణం పెట్టాడు, అది కూడా కాంచలు. అది పెట్టేసి పబ్లిక్ ఏంటంటే నేను సూపర్ 6 అమలు చేసేస్తానంటున్నాడు. దగ్గర 2.5 సంవత్సరం అయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మీరు కనీసం ఆ పనులు చేయకుండా న్యాయంగా నిరుద్యోగులకు డిఎస్సిలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని చూస్తే దానిలో కూడా అన్యాయం చేసిన ప్రభుత్వం ఎవరిదంటే మన కూటమి ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను గట్టిగా చెప్తున్నా. మొత్తం ప్రజలు గమనిస్తున్నారు, యువత గమనిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో పేపర్ లీకేజ్ అయితే మన జంతర్ మందర్ ద్వారా అక్కడ మన ప్రధాన్ గారు అంటే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రిజైన్ చేశారు. అది యువత బలం అంటే, అది యువత పవర్ అంటే. కానీ ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే చూస్తున్నారు, ఏదైనా మాట్లాడితే కేసులు పెట్టడం, ఏదైనా మాట్లాడితే బొక్కలో కొట్టడం, ఏదైనా మాట్లాడితే చంపేయడం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీరు ఆలోచించుకుంటే ఒక అమ్మాయి హసీనా బేగం అని చెప్పి చిలుకుడుపేట అమ్మాయి, ఆమెను కూడా తెలుగుదేశం అబ్బాయి పోయి తీసుకెళ్ళి మొత్తము చంపి కాల్చి పడేశాడు ఆయన్ని, ఆ అమ్మాయిని. ఎంతో దారుణం జరుగుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే అది గమనించామని చెప్పి నేను మొత్తము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మొత్తం సోదరులను నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ముఖ్యంగా మైనారిటీ సోదరులు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చిన దాడులు మైనారిటీ మీద చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రజలు చూస్తున్నారు. ఈసారి మట్టుకు ఇన్షాల్లా వచ్చేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే. మిమ్మల్ని కట్టుబట్టలతో మిమ్మల్ని మళ్ళీ హైదరాబాద్ పంపించే సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పి నేను గట్టిగా తెలుపుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క డిఎస్సిలో ఇప్పుడు నిరాహార దీక్షలు ఉంటాయి. ఆఖరికి 10వ రోజున మొత్తము మన పాదయాత్ర కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తము యువత అంతా ఆలోచించి దీనిలో పాల్గొని ఈ యొక్క జయప్రదం చేసి మా ఒకే డిమాండ్ ఉంది. 2025లో ఏదైతే జరిగిందో సిబిఐతో ఎంక్వైరీ చేయండి. నిజమని తేలితే మీరు లోకేష్ బాబు గారు రిజైన్ చేయాలా. ఎప్పుడన్నా లోకేష్ మాట్లాడితే దమ్ముంటున్నాండి తెలుసుకుందాం, ముఖాముఖి మాట్లాడదామంటాడు. మా వాళ్ళు పెద్ద లీడర్లు చెప్పారు, ఏమని రావయ్యా మాట్లాడతామంటే రాడు. అంటే ఉత్తుత్తి మాటలే. కాబట్టి ఈసారన్నా ప్రజలంతా ఆలోచించి మళ్ళీ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసున్న మహారాజు మళ్ళీ సీఎం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ శుక్రియా జజాకల్లా, అల్లా హాఫీజ్. డిఎస్సిలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మన ప్రియతమ నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మన జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి అన్న గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్న ఈ నిరాహార దీక్షలకు సాంఘీభావం తెలపడానికి చేసినటువంటి నాయకులకు, పెద్దలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మన రాష్ట్రంలో ఎర్రి బుక్ రాసిన రచయిత మన పప్పునాయుడు గారు ఆయన ఇష్టానుసారం చేస్తూ రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాడు. ఆయన ఒక ఎర్రి బుక్ రాసినాడు కాబట్టి ఆయనకున్న ఎర్రితనం ఎవరికి లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకటే ఉదాహరణ, ఒక ప్యాకెట్ ఆడే క్రీడాకారునికి డిఎస్సి ఉద్యోగం ఇచ్చాడంటే ఆయన ఎంత ఎర్రి పప్పు, ఎంత ఎర్రి నాయుడో మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. దయచేసి రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇప్పుడు డిఎస్సి అంటేనే టీచర్లు అంటే ఎవరు? విద్య బోధిస్తే వాళ్ళు చక్కటి వాళ్ళు వస్తే తప్ప రాష్ట్రం బాగుపడదు. మరి ప్యాకెట్ ఆడతలకి ఇంకా రాని ఎర్రి నాయుడు గారు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా అది డిమాండ్ ఆడే వర్తలకి అంటే ఇంకా చిల్లర ఆటలు ఆడేటోళ్ళకి కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఇస్పెట్ ఆడతోళ్ళకి ఇచ్చేసినా ఆల్రెడీ ఏం లేదు, నెక్స్ట్ ఏదో ఒకటి బుడుకుతుంటాడు ఆయన. కాబట్టి ఈ ఎర్రి బుక్ రాసిన రచయిత ఎర్రి నాయుడు గారికి ఒకటే చెప్తున్నా, రాష్ట్రాన్ని దివాళాకు చేయాలని మీ తండ్రి కొడుకుల తాపత్రయం ఉన్నట్టుంది. దీన్ని ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మా కర్నూలు జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎస్ మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో దీన్ని ఖచ్చితంగా అడ్డుకట్ట వేస్తాం. విద్యార్థుల కొరకు, ప్రజల కొరకు ఎంత దూరమైన ఉద్యమానికి చేయడానికి మా నాయకుడి ఆధ్వర్యంలో, మా నాయకుడి ఆదేశాల మేరకు ముందుంటామని సభాముఖ్యంగా తెలియపరుస్తూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి సభాధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.